नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म कक्षा 11 को अंग्रेजी विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न जुन चाहिँ सीडीसीले तयार गरेको छ त्यो प्रश्न र त्यसको समाधान गर्ने तरिका ती प्रश्नहरूको उत्तर सहित आएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो मेरो भिडियोबाट धेरै फाइदा लिन सक्नेछन्। अब हुने कक्षा 11 को प्रश्न 75 नम्बरको हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिपय इन्टर्नल परीक्षामा तयारी गरेका थियो भने अवश्य पनि थाहा पाएका थियो। 75 अङ्कको प्रश्न रहनेछ र समय 3 घण्टा रहनेछ। पहिलो प्रश्न चाहिँ प्यासेज सोधिनेछ, अनसिन प्यासेज रहनेछ र यो 15 अङ्कको रहनेछ। यहाँ एउटा अनसिन प्यासेज दिएको छ, सीडीसीले नै तयार गरेको। यो प्यासेज भाइ बहिनीहरूले राम्रोसित पढेर तलको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। तल 3 थरीका प्रश्नहरू सोधिएका छन्। ती प्रश्नहरूको क्रमशः भाइ बहिनीहरूले उत्तर दिन सक्नेछौ। यसलाई पज गर्ने र यो प्यासेज राम्रोसित भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्छौ। मैले भिडियो लामो हुने हुनाले यसलाई पज गरेर प्रत्येक लाइन पढेर म गइरहेको छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीले पढ्न सक्छौ। पज गर, राम्रोसित पढ र तलको प्रश्नहरूको उत्तर तिमीहरू आफूले खोज्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यो तिमीहरूको कठिनाइ होला भन्ने उद्देश्यले मैले उत्तर सहित लिएर आएको छु। पहिलो टाइपको प्रश्न सोधिएको छ, चुज द बेस्ट आन्सर। The word announce in the 7th line means utter words to convey information, make a formal statement about a fact, communicate information to someone. यसको सही उत्तर हुनेछ make a formal statement about a fact. त्यस्तै B मा छ the word phrase in the phrase measurement in the second paragraph means the options are having its original qualities unimpaired, not frozen, thinned or otherwise preserved, not previously done, new or different. यसको सही उत्तर not frozen, thinned or otherwise preserved. मैले उत्तरहरू रातोमा देखाएको छु। जसले भिडियो समेत हेरिरहेका छौ भाइ बहिनीहरूले उत्तर त्यहाँ सजिलै छुट्याउन सक्नेछौ। सीमा छ the word accomplishment in the 22nd line means is correct answer the omission or expected action, an act or instance of falling, something that has been achieved successfully. Accomplishment, its correct answer is something that has been achieved successfully. यसको सही उत्तर I को रहेको छ। त्यस्तै डी मा the word shrink in the 29th line is opposite in meaning to, shrink को अपोजिट वर्ड खोजेको छ। अप्सनहरु expand, contract, reduce छ। यसको अपोजिट वर्ड हुनेछ expand, that is in I. र लास्ट क्वेशन छ the word approximately in line 30 means approximately, its correct meaning. There are different options. The first one is exactly, another is nearly, and another is precisely. Approximately, its correct meaning is nearly, that is in I. ल पहिलो क्वेशन को ए सकिएको छ। अब म दोस्रो टाइपको क्वेशनहरुतिर जाने छु। दोस्रो टाइपको क्वेशन बी मा रहेको छ complete the following sentences in not more than 4 words. 4 वटा भन्दा बढी शब्दहरु खाली ठाउँमा राख्न पाइने छैन। एउटा खाली ठाउँमा बढीमा 4 वटा शब्दसम्म भाइ बहिनीले प्रयोग गर्न सक्नेछौ। First sentence, Nepal and China previously had different views about adding the ... to the height of Mount Everest. के शब्दहरु छुटेका छन् भाइ बहिनीले ती शब्दहरु भर्नु पर्ने छ। ए मा स्नो क्याप छुटेको छ। Nepal and China previously had different views about adding the snow cap to the height of Mount Everest. B. Surveyors from both Nepal and China had worked together to come up with the same view on the ... of Mount Everest. यसको करेक्ट आन्सर हुनेछ surveyors from both Nepal and China had worked together to come up
with the same view on the new height of Mount Everest? C. China's earlier official measurement of 8844.43 meter was based on the measurement done in ... त्यहाँ 2005 मिसिङ भएको छ. China's earlier official measurement of 8844.43 meter was based on the measurement done in 2005. D. The team leader of Nepal's surveyors lost his toe during the installment of on the top. यसको खाली ठाउँमा पढ्दाखेरि the team leader of Nepal's surveyor lost his toe during the installment of height measuring equipment. E. Some geologists also had their view that the change in under Mount Everest may have increased its height. Tectonic plates missing भइरहेको छ. Some geologists also had their view that the change in tectonic plates under Mount Everest may have increased its height. अब त्यसपछि क्वेशनका आन्सरहरू सोधिएको छ सीमा. Answer the following questions. First question छ, what did the surveyors from both Nepal and China agree on to come up with about Mount Everest? यसको सही आन्सर हुनेछ, the surveyors from both Nepal and China agreed on to come up with new height about Mount Everest. B. Why did both countries determine to carry out the new measurement of Mount Everest? Answer. Both countries determined to carry out the new measurement of Mount Everest as per the agreement to jointly announce the new height of Everest, which was made during Chinese President Xi Jinping's visit to Nepal. Another question, C. Which sentence in the text indicates that it was the first time for Nepal to measure the height of Mount Everest? The sentence, but for the first time, the country has now conducted its own measurement of the summit, indicates that it was the first time for Nepal to measure the height of Mount Everest. D question, question number D. Why did the Nepali team take 3 as a reference in measuring the summit? Nepali team took 3 as the reference in measuring the summit to minimize the errors that could have been caused because of sunlight in the daytime. Then what covered the last question, E थियो, what covered the parts of the base camp at the mountains during 2015 earthquake? Avalanche covered the parts of the base camp at the mountains during 2015 earthquake. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब म प्रश्न नम्बर 2 तर्फ जाँदैछु. भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ हामीले लिटरेचर पार्ट पनि पढेका थियौं. लिटरेचर पार्टमा युनिट 1 मा 7 वटा स्टोरीहरु पढेका थियौं. त्यस्तै युनिट 2 मा 5 वटा पोएमहरु पढेका थियौं. त्यस्तै युनिट 3 मा 5 वटा एसेहरु पढेका थियौं र युनिट 4 मा 3 वटा वन एक्ट प्ले पढेका थियौं. यिनै लिटरेचरका जानरहरुबाट भाइ बहिनीहरुलाई 5 वटा सर्ट क्वेशन आन्सर र 2 वटा लङ क्वेशन आन्सर सोधिनेछ. सर्ट क्वेशन आन्सर प्रत्येकको अंकभार 2 रहेको छ भने लङ क्वेशन आन्सरको प्रत्येकको अंकभार 5 रहेको छ. मैले पहिला सर्ट क्वेशन आन्सर मोडलमा दिएको सर्ट क्वेशन आन्सर तिर जाँदै छु. पहिलो प्रश्न छ, why is the speaker saying that the children are the most beautiful flowers of all? यो द सेल्फिश जायन्ट भन्ने कथाबाट सोधिएको छ. यहाँ स्पीकर भनेको त्यही द सेल्फिश जायन्ट छ. द स्पीकर इज सेइङ, यसको आन्सर चाहिँ द स्पीकर इज सेइङ that the children are the most beautiful flowers of all because children are the source of happiness. The garden remains beautiful because of the children. त्यस्तै दोस्रो प्रश्न छ, क्वेशन नम्बर बी. What were the circumstances that led to Aksionov's imprisonment?
गड सीज द ट्रुथ कथाबाट सोधिएको छ। यसको आन्सर चाहिँ Aksionov had a big luggage and a blood-stained knife, which were the circumstances that led to his imprisonment. Then next, C. What is the speaker's attitude towards war? The Gift of Wartime poemबाट सोधिएछ। The speaker's attitude towards the war is quite negative. Because of the war, she had lost her most lovable person. Due to war, she was compelled to experience pitiful lonely life. म question number D तिर गएको छु। What do you think is the main idea of the essay? What is poverty? Is the main idea of the essay explicit or implicit? What is poverty? त्यो एसेबाट सोधिएको छ। यसको आन्सर the main idea of the essay what is poverty the main idea of the essay what is poverty is that poverty is a lack, that is living without hope, better foodstuffs, medicinal care, proper sanitation and care are not about having enough money. त्यस्तै लास्ट यो सर्ट क्वेसन लास्टतिर गइरहेको छु म। पाँचौं क्वेसन छ वाइ आर डोना गोन्जालो एन्ड लौरा एनोइड विथ इच अदर अ सन्नी मर्निङ वान एक्ट प्लेबाट सोधिएको छ। लौरा वाज एनोइड विथ डोन गोन्जालो बिकज ही had scared the pigeons fly away and Don Gonzalo was annoyed with Laura as she questioned why he had used his handkerchief to brush his shoes. Question number 3. Write long answer to the following questions. दुईटा long answer लेख्नुपर्ने सोधिन्छ। long भनेको धेरै लामो लेख्नुपर्ने छैन भाइ बहिनीहरु, जम्मा 5 नम्बरको प्रश्न छ। First question, jobs in contains that you need to love what you do in order to be great at it. Do you agree or disagree? Why? How to live before you die. यो एसेबाट सोधिएको छ। यसको आन्सर yes, I agree with the opinions because our love for our work can lead us towards success. To be great in our work, it's very much important for all of us to love our work which we do. If we are unable to love our work, we won't get success in our work. In that situation, our work will be meaningless to us. That is second question, sir. Write the summary of the poem All the World's a Stage. यसको अब म आन्सर भन्दैछु। All the World's a Stage is a poem written by William Shakespeare. In this poem, he has compared life with a stage. There are 7 stages in the life of a person. These 7 stages are infant, school-going boy, husband, soldier, justice, pantaloon, a retired person, and old age. We are just the performers to play these different roles. The world's a stage. A man in his lifetime plays a lot of roles. त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 मा भाइ बहिनीहरुले मोडल क्वेसन मेरो ब्लगमा नि दिएको छ, त्यहाँ ब्लगमा मोडल क्वेसन हेर्न सक्नेछौ। त्यसैगरी मैले मेरो ब्लगमै मेरो वेबसाइटमा कन्भर्ट गरेको छु। मेरो वेबसाइट छ www.devprasadpandit.com.np। त्यो वेबसाइटमा कोही प्रश्न हेर्न सक्नेछौ र यसको उत्तरहरू पनि मैले त्यहाँ पढ्न मिल्ने गरेर राखेको छु। भाइ बहिनीहरुले त्यहाँ हेरेर पढ्न पनि सक्नेछौ भिडियोको सट्टामा। यो क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ बार ग्राफ छ। बार ग्राफ यहाँ छैन, तर प्रश्न त्यहाँबाट हेर त्यो बार ग्राफलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने छ र त्यो यसका लागि उत्तरहरू मैले ब्लगमा पनि राखिदिएको छु। क्वेशन नम्बर 5 मा जस्तै सपोज यु आर द कोअर्डिनेटर अफ द अर्गनाइजिङ कमिटी फर द स्पोर्ट्स वीक at your school, write an email inviting the other members of the committee for its first meeting. Meeting मा इन्भाइट गर्दै इमेल लेख भनेको छ। यो इमेल तयार गर्नुपर्ने छ। यो पनि त्यहाँ लङ क्वेशनहरुको उत्तर भाइ बहिनीहरुले मेरो साइटमा भेट्ने छौ। त्यतै क्वेशन नम्बर 6 छ इज द युज अफ स्मार्टफोन्स युजफुल फर द स्टुडेन्ट्स अफ सेकेन्डरी लेभल। राइट एन एसे डिस्कसिङ द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ स्मार्टफोन्स
इन अबाउट 300 वर्ड्स। भाइ बहिनीले मेरो ब्लगमा, मेरो वेबसाइटमा वा सिक्ने थलो भन्ने मोबाइल एप छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्छौ है यो लङ क्वेसनहरुको उत्तर चाहिँ। म क्वेसन नम्बर 7 तिर गएको छु। भाइ बहिनीहरु क्वेसन नम्बर 7 मा 10 वटा ग्रामरका क्वेसनहरु सोधिनेछन्। प्रत्येकको एक एक अंकको हुनेछ र भाइ बहिनीहरुले त्यहाँ निर्देशन दिएको छ, डु एज इन्डिकेटेड इन द ब्रैकेट्स एन्ड रिराइट द सेन्टेन्सेस भन्ने छ। त्यसरी नै भाइ बहिनीहरुले के गर्ने भन्ने छ, निर्देशन अनुसार आन्सर लेख्नु पर्ने छ। A. The good boy behaved well. Underline the adverb in the sentence. Sentence मा adverb लाई underline गर भनेको छ। Well चाहिँ adverb छ. You have to underline the word well. B. Many of the houses in this neighborhood don't or doesn't have garages. Choose one from the bracket to complete the sentence. Many of the houses plural subject आएको छ, don't छान्नु पर्ने छ भाइ बहिनीहरुले। त्यतै सीमा we insist ... punctuality in this office. Put the correct preposition in the blank भनेको छ। insist ले on लिन्छ। We insist on punctuality in this office. करेक्ट आन्सर त्यो हुनेछ। त्यतै डी it's ... be Anton's car. I saw him driving the car yesterday. कार चलाइरहेको देखेकै थिए भनेपछि त्यो त हुनै पर्ने भो। Put the correct model in the blank to complete the sentence. भाइ बहिनीले must को प्रयोग गर्नुपर्ने छ किनकि यो भकै कुरो छ। ईमा she ... write 3 books and she is working for another one. यो उनको जीवनको एक्सपीरियन्स छ, त्यसैले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट बनाउनु पर्ने छ। she has written 3 books and she is working for another one. has written प्रयोग गर्नुपर्ने छ राइट लाई। त्यतै यामा I need to stop doing or to do my homework late at night. I keep making terrible mistakes. Choose one from the bracket to complete the sentence भनेको छ। भाइ बहिनीले doing छान्नु पर्ने छ। I need to stop doing. stop सँग stop plus ing को प्रयोग गरिन्छ। त्यतै जीमा the minister stood still ... the request to take her seat. Put the correct conjunction in the blank to complete the sentence. अब यहाँ करेक्ट कन्जंक्सन कनेक्टिभ को प्रयोग गर्नुपर्ने छ। यसको आन्सर द मिनिस्टर स्टुड स्टिल इन स्पाइट अफ द रिक्वेस्ट टु टेक हर सिट गर्न सकिनेछ। इन स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट पनि प्रयोग गर्न सक्छौ। यसमा मेरी क्युरी इज द वुमन सी डिस्कभर्ड रेडियम दिएको छ। यसलाई हामीले जोइन द सेन्टेन्सेस विथ रिलेटिभ प्रोनाउन। रिलेटिभ प्रोनाउनले डब्ल्युएच वर्डले जोड्नु पर्ने छ। Marie Curie is the woman who discovered radium. भाइ बहिनीहरुले यस्तो वाक्य बनाउन सक्छौ। Marie Curie is the woman who discovered radium. त्यस्तै आइमा she said, would you like me to help you? Use the reporting verb offer to change the sentence into indirective. said को ठाउँमा भाइ बहिनीहरुले offered राखेर बनाउनु पर्ने छ। यसको आन्सर हुनेछ she offered to help me. लास्ट जेमा छ I hate people laughing at me. Change into passive. यसलाई passive मा बदल्नु पर्ने छ। यसको passive हुनेछ I hate being laughed at. अब लास्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 8। क्वेशन नम्बर 8 मा यो आन्सरहरु पनि दिएको छु मैले। भाइ बहिनीहरुले यदि सुन्दाखेरि केही छुटेको छ भने भिडियोलाई स्टप गरेर हेर्न सक्छ वा मेरो वेबसाइट www.devprasadpandit.com.np मा गएर यो पुरै मैले वर्ड फाइललाई नै राख्ने छु। त्यहाँ गएर भाइ बहिनीहरुले यो खोलेर हेर्न सक्ने छौ। क्वेशन नम्बर 8 मा डु एज इन्स्ट्रक्टेड छ। 5 वटा प्रश्नहरु सोधिने छन्। भाइ बहिनीले प्रत्येक प्रश्नको अंक चाहिँ 1 राखिएको छ। 8 क्वेशन नम्बर 8 डु एज इन्स्ट्रक्टेड। त्यहाँ जसरी निर्देशित गरिएको छ त्यो अनुसार भाइ बहिनीहरुले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ। 5 वटा प्रश्नहरु सोधिने छन्। प्राय जसो भोक्याबुलरी सँग सम्बन्धित प्रश्नहरु रहने छ यसमा। पहिलो क्वेशन छ द आर्ट अफ प्रोड्युसिङ ब्युटिफुल राइटिङ विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश इज कल्ड क्यालिग्राफी। व्हाट वर्ड क्लास डज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेन्टेन्स बिलोङ टु। यहाँ स्पेशल लाई अंडरलाइन गरिएको छ। स्पेशल चाहिँ एडजेक्टिभ हो। भाइ बहिनीहरुले एडजेक्टिभ लेख्न सक्छौ और स्पेशल इज एन एडजेक्टिभ। त्यतै बीमा अरेन्ज द फलोइङ वर्ड्स एज पर द अर्डर इन अ डिक्सनरी। डिक्सनरी को अर्डरमा भाइ बहिनीहरुले यहाँ दिएको वर्डहरुलाई
मिलाएर राख्नुपर्नेछ। 5 वटा वर्डहरू दिएका छन्, चान्टिङ, चोपर, चिरपिङ, चिभर्ली र चान्सलर दिएको छ। चान्सलर, चान्टिङ, चिरपिङ, चिभर्ली र चोपर। त्यतै सीमा what does the sentence he burned his finger by interfering in his neighbor's affair mean? यसको अर्थ के हुन्छ? he burned his finger by interfering in his neighbor's affair. यसको मिनिङ सोधेको छ। he got himself into trouble, he burned himself, he got himself insulted, he got rebuked. यसको सही उत्तर हुनेछ he got himself into trouble। त्यस्तै डी मा what does the prefix under in the word underestimate mean? under को अर्थ के हुनेछ word underestimate मा? अप्सनहरु दिएको छ below, in, around, above। यसको सही उत्तर हुनेछ below। त्यस्तै लास्ट क्वेशन छ which of the following sentence is correct? यहाँ ग्रामेटिकली पंक्चुएसन हेर्न पर्ने छ। थर्ड सेन्टेन्स चाहिँ करेक्ट छ है भाइ बहिनीहरु, यो हेर्न सक्छु। मैले मुखले भन्दाखेरि त्यति उड्न होला, त्यति छुट्याउन नसक्लाउ। मैले त्यसैले भाइ बहिनीहरुलाई सेन्टेन्स रिड गर्न लगाएँ र यो रिड गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरुले यसको आन्सर हेर्न सक्छौ। थर्ड सेन्टेन्स चाहिँ करेक्ट छ। केल्से सेड, कमा पनि दिएको छ, इन्भर्टेड कमा सुरु गरेको छ, आई क्यापिटलबाट सुरु गरेको छ। आई वान्ट टु गो टु आन्ट जोइज फर थ्याङ्क्स गिभिङ अनि फुल स्टप गरेको छ र इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेको छ। सुरुमा इन्भर्टेड कमाको प्रयोग गरेको छैन। दोस्रोमा क्यापिटल आई को सट्टामा स्मल आई गरेको छ। अनि चौथोमा आन्ट जोइजमा एपोस्ट्रोफी यस छैन, अरु ठीक थियो। त्यो तेस्रो सेन्टेन्स चाहिँ पुरै करेक्ट छ। यसैले भाइ बहिनीहरुले तेस्रो सेन्टेन्स चाहिँ चुज गर्न सक्छौ। मैले यहाँ देखाएको पनि छ, हेर्न पनि सक्छौ। यसरी भाइ बहिनीहरुले कक्षा 11 को अन्तिम परीक्षाका क्वेशनहरु सल्भ गर्नुपर्ने छ। मैले भाइ बहिनीहरुलाई सजिलोको लागि यो भिडियो बनाएको छु। धेरै मात्रामा मैले नेपाली बोल्दैको छु किनकि क्वेशनको इन्स्ट्रक्सनहरु के होला भन्ने भाइ बहिनीहरुलाई समस्या पर्ला, स्तर अलि कमजोर नि हुन सक्छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै र भाइ बहिनीहरुले यस्ता किसिमका सामग्रीहरु हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल देवप्रसाद पण्डितमा हेर्न पनि सक्नेछौ। मेरो वेबसाइट www.devprasadpandit.com.np मा जान नि सक्छौ वा मोबाइल एप सिक्ने थलोमा गएर पनि यी सामग्रीहरु पाउन सक्नेछौ। भाइ बहिनीहरुको सजिलोको लागि मैले यो भिडियो बनाए र यो यसका जुन सीडीसीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको प्रश्नहरुको उत्तर मैले दिए। आशा छ भाइ बहिनीहरुको परीक्षा राम्रो हुनेछ र राम्रो गर्नेछु भन्ने कामनाका साथ म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।